So we were looking at the cellular system. Now we will consider one topic called trunking and grade of service. Now the concept of trunking is large users share small number of channels. So from this common pool, each user is allocated channel on a per call basis. Whenever there is a call, you get a channel from the uh, pool. Upon termination of the call, previously occupied channel is immediately returned to the pool of available channel. So this is the process of trunking. Now this exploits the statistical behavior of users. So you are not allocating uh, earlier, but as and when on a per call basis the allocation is done. So this exploits the statistical behavior of users. Now grade of service is a measure of ability of user to access a trunk system during busiest hour. അപ്പോൾ ബിസി അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സർവീസിന്റെ ഒരു മെഷറാണ്. The measure of the ability of a user to access a trunk system during busiest hour. That is the grade of service. So let us consider each user is generating traffic intensity and a unit Erlang. Erlang is a person who did all this work on this trunking and traffic, etc. So here the notation is traffic intensity per user is a U, is lambda into H. So traffic intensity is generated by whenever a call occurs, and lambda is the number of calls request per unit time, and H is the average duration. അപ്പോൾ ഓരോ call on the average H duration, lambda calls per unit time ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയുമാണ് traffic generated by a user. So AU is the lambda H. Now system containing U users and unspecified number of channels. So we are not now considering the number of channels. There are U users, each user having a offering a traffic intensity of AU, and in all there will be U into AU. A is the total offered traffic intensity. So to a system, you are offering a traffic intensity of A, which is where U is the number of users and AU is the traffic intensity generated by each user. So in a C-channel trunk system, there are C channels in the pool. If traffic is equally distributed among channels, then traffic intensity per channel is UA is the total traffic intensity divided by C is the traffic intensity per channel. Now, sometimes it may happen that offered traffic or the generated traffic exceeds the maximum capacity of the system carried by the traffic. So the carried traffic becomes limited due to limited capacity. So whenever the generated traffic, offered traffic exceeds the capacity, then it becomes limited. As C channels say only. Maximum possible carried traffic is C airline. So this is a perspective from the grade of service and the traffic. So in earlier cellular AMS, this is the analog cellular, it was designed for a grade of service of 2% blocking. A 2% blocking grade of service എന്ന് പറഞ്ഞാൽ busiest hourൽ 100-ൽ 2% blocking ആയിരിക്കും. 2% blocking, that is the grade of service, which is measured at the busiest hour. That was the design for AMS cellular system. So you can design system for different grade of service. You can charge for different grade of service or things like that, premium users or something like that. So anyway, some standard will be kept grade of service. This much of blocking probability is there. 2% means 0.002. 0.02. So under trunking, two types of trunk systems are there. One is there is no queuing. So if a call, you are placing a call, if no channels are available, if no channels are available, request is blocked, then we have to try later. So this system is called blocked calls clear. The blocked calls are removed from the system. You don't have access to the system when all the C channels are used up and you are making a call. This is because there is no provision for queuing. Such a trunk system, we have a formula called Erlang B. The Erlang B il kore assumptions ഉണ്ട്. ഈ അസംഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ക്യൂവിങ് തിയറി വെച്ച്
MM2 ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂയിങ് തിയറി കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോക്കിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രങ്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഒരു ട്രങ്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ക്യൂയിങ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചാനൽസും യൂസ്ഡപ്പ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ കോൾ ഈസ് ബ്ലോക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഈസ് എ റേസ് ടു സി. എ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, 2 into A. That is generated traffic. C is the number of channels and C factorial. Summation A raised to K by K factorial. You put K from 0 to C and you do all the summation. And this is the probability of blocking. Where C is the number of trunked channels, A is the total offered traffic. So in one system, probability of blocking is defined by this. In this type of trunk system, there is no queuing. When you place a call, all channels are busy, your request is blocked. Then there is another system. So for this, you can have a table. If this many number of channels are there, if this is the grade of service, ഇതെല്ലാം ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ് ആണ്. ഈ ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ് ഇത്രയും ചാനലാണ്, ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഫോർമുല വെച്ച് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടേബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ 10 ചാനലുണ്ട് ട്രങ്ക് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ 0.01 ആണ് നമ്മുടെ ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ 0.005 ആണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ്, വിച്ച് ഈസ് 0.5%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും ട്രാഫിക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ചാനലുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ 20 ചാനൽ ആണ് നമ്മുടെ ട്രങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ 10ന്റെ 2 ഗ്രൂപ്പ് 3.96 into 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 11.1 കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ട്രങ്കിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഓഫേർഡ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ്. ഇത്ര ട്രാഫിക് ക്യാരി ചെയ്യാം. ഇത് 4 into 4 into 2 8 വരുള്ളൂ. ഇത് 11.1 ആണ്. നമ്മൾ 20 ട്രങ്ക് എടുത്താൽ ഒരു 40ന്റെ ട്രങ്കിങ്ങിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. ഇത് 22 ഉള്ളത് 27. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രങ്കിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 10ന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രങ്ക് ചാനൽസിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഒരു 20ന്റെ ചാനൽ, ഒരു 20ന്റെ ഗ്രൂപ്പ്. 2 groups of say 5 trunked channels support 2 into 1.36, which is only 2.7 Erlang traffic at 0.01 grade of service, whereas one group of 10 channels will support more traffic. So that is the point to note regarding the number of channels you are keeping in a trunk system. Rather than grouping into 2 groups, you should aim for a larger group so that trunking efficiency improves. This is the concept of trunking efficiency. This is for an Erlang B system, and all these things are derived from this AC, probability of blocking, which is the grade of service. ഇനി ഇതിൽ ഒരു ഗ്രാഫും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇവിടെ y ആക്സിസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ട്രാഫിക് ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻ എർലാങ് x ആക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രങ്ക് ചാനൽസ്. അപ്പോൾ ട്രങ്ക് ചാനൽസ് 5, ഇത് 10. ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലോക്കിംഗ് 0.005. ഇത് ട്രാഫിക് ഇന്റൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ഇതും. ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ്. ഈ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസൈൻ സംതിങ് ഓർ സംതിങ് എ പ്രോബ്ലം വിൽ, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ABCDE ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും 2 Bയും Cയും മാത്രം എടുക്കാം. And we'll just see how we can go about using this chart, using this traffic, whatever we have seen from this Erlang B. So the question is, how many users can be supported? U1. How many users can be supported? U into AU ആണ്. How many users can be supported for 0.5 blocking probability? 0.5 is 0.005 ആണ്. 0.5 divided by 100. ഇത്രയും ബ്ലോക്കിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രങ്ക്ഡ് ചാനൽസ് ഇൻ എ ബ്ലോക്ക്ഡ് കോൾസ് ക്ലിയർഡ് സിസ്റ്റം.
ബ്ലോക്ക്ഡ് കോൾസ് ക്ലിയർ സിസ്റ്റം എർലാങ് ബി ആണ്. ഇപ്പം എർലാങ് ബിന്റെ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ചാനൽ ഇപ്പോൾ 5ഉം 10ഉം ഉള്ള കേസ് എടുക്കും. ഫ്രണ്ട് ചാനൽ 5ആണെങ്കിൽ സി 5ആണ്. എന്നിട്ട് അസ്യൂം ഈച്ച് യൂസർ ജനറേറ്റ്സ് 0.1 എർലാങ്. ഒരു യൂസറിന്റെ ട്രാഫിക് എ യു എന്നാണ് നൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ 0.1 ആണ്. അപ്പോൾ എ യു 0.1ഉം ടി 5ഉം ആണ്. ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ് 0.005. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ 0.005ഉം ടി 5ഉം ഈ കർവ് 0.005 മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 1 പോയിന്റ് എത്ര കിട്ടും? ഈ ഡാഷ് 1 ആണ്, ഇത് 2 ആണ്, ഇത് 3 ആണ്, ഇത് 4, 5, 6, 7, 8, ഇത് 10, പിന്നെ 20, 30, ഇത് 100. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാഫിക് കിട്ടും ഈ ചാർട്ടിൽ. അപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റി, നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രണ്ട് ചാനൽസും ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലോക്കിങ്ങിന് എത്ര ട്രാഫിക് എ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ എ ഈസ് 1.13. Actually, if you drop it, you get it 1.13. So A is 1.13. U is A divided by AU. AU is one user and traffic. So 1.13 divided by 0.1 is 11 users. So this is the solution. However, they have asked for many levels of capacity. If C is 10, AU remains 0.1. Grade of service remains 0.005. So in that case, we will take 10. ഈ 10 എന്നുള്ള ലൈൻ ഇവിടെ ഈ റെഡാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത്. 0.005 കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ താഴേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 3.4 മുന്നേ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ അത് 3.96. A 3.96. So total number of users U equal to A by A is 0.1. 3.94, 39. So this is how we find out the number of users. So this is the traffic of a single user. U is the number of users. You multiply this, you get the total traffic intensity, which is available in the x-axis of the chart, and y-axis is this grade of service, and that slanting curve each correspond to different capacity. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റുക. Same thing. So that is regarding one trunk system in which you don't have the Erlang C formula is applicable to a second trunk system in which a queue is provided. So blocked calls are delayed. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കോൾ വിളിച്ചാൽ ഒന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല. ഇപ്പോൾ സി ചാനൽസ് ഉണ്ട്, അതിലൊന്നും ഫ്രീ അല്ല എങ്കിൽ യു വിൽ ബി കെപ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് until someone finishes a call, and then you will get that call. That channel will be returned to the pool and you will get that call. So it is blocked call delayed. Not previous one was blocked call cleared. Here grade of service defined as probability that a call is blocked after waiting for a specific length of time indicated. So കുറേ നേരം കാത്തു നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So the likelihood of call not having immediate access to a channel is determined by Erlang C formula. നിങ്ങൾ വിളിച്ച ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല, ഡിലേ happens and that delay is greater than 0. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്യൂയിങ് തിയറി വെച്ചിട്ട് കുറെ അസംഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. A raised to C by A raised to C plus C factorial 1 minus A by C into summation of it. ഇതാണ് ഒരു കോൾ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും ഫ്രീ അല്ല, there is a delay എന്നുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇതാണ്. Likelihood of a call not having immediate access to a channel is determined by Erlang C formula. Now, based on the fact that there is a delay, okay, conditioned on this fact that there is a delay, probability that delayed call is forced to wait more than t seconds is given by the probability that call is delayed. Probability that call is delayed is multiplied by conditional probability that delay is greater than t seconds. അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി, അതാണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ്.
ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ദി ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ് ഈസ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഡിലേ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഡിലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ. ഈ ഇക്വേഷൻ, ദിസ് ഇക്വേഷൻ, പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഡിലേ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ, യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ബൈ ദി കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി. Given that delay is greater than zero, what is the probability that delay is greater than t? ഇത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് e raised to minus c minus a into t by x, ഡിലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഏതൊരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഒരു അസംഷനിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. What is the probability that delay greater than t? So this is the Erlang C equation, which is the case of a second system in which q is provided, and this is the expression for probability of delay. You multiply it with a conditional probability of delay greater than t, given conditioned on the fact that delay is greater than zero. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is the grade of service. So ഒരു പ്രോബ്ലം, ഇതിനും ഇങ്ങനത്തെ കർവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എർലാങ് സിക്ക് ഇതുപോലെ സി ഉണ്ട്, പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഡിലേ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിലേ ഉണ്ട്, അതാണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ്. ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എ. അപ്പോൾ ഒരു ഗിവൺ സിക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിലേക്ക് നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So there is a chart for Erlang C as well, similar to Erlang D. So a hexagonal cell. അപ്പോൾ ഇവിടെ n equal to 4 ആണ്. 4 cell system has a radius of 1.387 കിലോമീറ്റർ. ഇതാണ് ഒരു ഹെക്സഗണിന്റെ റേഡിയസ്. അതുപോലെ 4 cells ആണ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ in capital N space. A total of 60 channels are used within the entire system. S equal to 60. If load per user, that is AU, is 0.029 Erlang, traffic is in terms of Erlang 0.029 Erlang, and lambda equal to 1. So lambda h ആണ് AU. Lambda h ആണ് AU. AU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസറിന്റെ ട്രാഫിക്. Lambda is 1 call per hour. Compute the following for an Erlang C system that has 5% probability of delayed call. So we'll just look at these three things. How many users per square kilometer will this system support? So how many users? U ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. U ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര users per square kilometer? അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏരിയ കവേർഡ് പെർ സെൽ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു സർക്കുലർ ആണെങ്കിൽ πr² ഉണ്ട്, ഹെക്സഗണൽ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഇങ്ങനെ 2.598 r². ഇത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹെക്സഗൺ. സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് πr², 3 ആണ്. ഇതിപ്പോ 2 വരുന്നത്. ഒരു ഭാഗം കുറവാണ് ഹെക്സഗൺ ആവുമ്പോൾ. 3√3 r² by 2, which is 2.598 r². This is the area of a hexagonal cell. ഇനി എത്ര സെല്ലുണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിൽ? അപ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ 4 സെല്ലുണ്ടെന്ന് കാണാം. n equal to 4. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽ 60. അപ്പോൾ 60 ആണ് ആ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള മൊത്തം ചാനൽ എങ്കിൽ ചാനൽ പെർ സെൽ will be 60 by 4, because 60 is divided amongst all the cells in the cluster. അപ്പോൾ 60/4 15 സെല്ലാണ്, 15 ചാനലാണ് ഒരു സെല്ലിലുള്ളത്. അങ്ങനെ 4 സെല്ല് കൂടുമ്പോൾ 60 ചാനൽ. എന്നിട്ട് ആ ക്ലസ്റ്റർ വീണ്ടും 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 നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഹൗ മെനി യൂസേഴ്സ് പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിൽ ദിസ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ പോയിട്ട് 5% പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിലേ, നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് ഈ 15 ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി 9 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് 5% ഡിലേ, ചാനൽ 15 ആണെങ്കിൽ ഇത് ഏതാണ്ട് 9 വരും. ഇത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we get A equal to 9. We get 9. So the number of users will be A divided by AU. ഒരു യൂസറിന്റെ 0.029. അപ്പം 9 divided by 0.029, 310 യൂസേഴ്സ്. ഇത്രയും യൂസേഴ്സ് ഒരു സെല്ലിലാണ്.
ഈ സെല്ലിന്റെ ഏരിയ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 5 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ പെർ കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 310/5 into 62 users per square kilometer. So that is the answer. So അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഈ ഹെക്സഗണലിന്റെ ഏരിയ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് 5 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും യൂസേഴ്സ് ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും യൂസേഴ്സ് 5 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിലുണ്ട്. ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 5. What is the probability that delayed call will have to wait for more than 10 seconds? ഇത് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1 ഹോൾഡിംഗ് ടൈം ഇവിടെ 1 തന്നിട്ടുണ്ട്. എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AU equal to lambda into h, from which h equal to AU by lambda. Average call duration തന്നിട്ടുണ്ട് h. The probability that a delayed call will have to wait for more than 10 seconds. A delay greater than t, given that delay greater than 0 is this one, e raised to minus c minus a into t by h. The probability that delay is greater than some value t, or t is e raised to the numerator variable. Given that there is a delay, so you need h, you need a, you need c, and you need t, and you can calculate this value. That will be the probability that delay is greater than t. At t ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, e raised to the numerator. So that you can compute. Okay. Given that probability of delay greater than 0 is 5%, so what is the probability that call will be delayed by more than 10 seconds? So this is just an example I just showed how you make use of these things to design a system, and you find out the number of users and find out the traffic using the chart, etc. So there are basically 2 trunk systems. So trunking means you are having a pool, and from which you are allocating their return to the pool, and there are 2 trunk systems. One is without queuing, that is has a probability of blocking given by Erlang V, and another is with queue having a probability of delay greater than 0 using Erlang C formula, and delay greater than t there expression ഉണ്ട്. ഈ രണ്ടിനും നമുക്ക് എർലാങ് സിക്കും എർലാങ് വിക്കും ആ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ചാർട്ടുകളാണ്. Now we will move to another portion in the cellular, how to improve coverage and capacity in cellular system. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറേ ചാനൽസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് n നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അത് 3, 4, 7, 12 എന്തെങ്കിലും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്ക്? അപ്പോൾ ഇത് സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്, സെക്ടറിംഗ്, കവറേജ് സോൺ അപ്രോച്ച്. വിൽ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് 3 of these approaches. One is cell splitting. So you have some number of users within a cell. Now what happens if the number of users increases? ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മാതിരിയുള്ള കുറേ ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസും കുറേ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ്. പക്ഷേ യൂസേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി. അപ്പോൾ യൂസേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെല്ലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. So subdividing congested cell into smaller cell, each with its own base station and a corresponding reduction in antenna height and power. അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ഡൈമെൻഷൻ ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറും കുറയ്ക്കും, ഹൈറ്റും കുറച്ചാൽ മതി. ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ സെല്ലാക്കാം. പവറും കുറയ്ക്കാം, ഹൈറ്റും കുറയ്ക്കാം. ഇത് രണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ചെറിയ സെല്ലാക്കാം. അത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സെല്ലാക്കാം. ചെറിയ സെല്ല് ആക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് സ്മോളർ സെൽ കോൾ മൈക്രോ സെൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ചെറിയ സൈസിലെ സെല്ലുകളാക്കുകയാണ് സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഇൻക്രീസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്, അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും. ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്,
അപ്പം ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൂടുതൽ തവണ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓവർ ദി കവറേജ് റീജിയൻ. അപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായ കവറേജ് റീജിയനിൽ സം നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് വർദ്ധ ആ നമ്പറിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരും. അത് കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി, നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് കൂടും, കപ്പാസിറ്റി കൂടും. ആ കവറേജ് ഫോർ എ ഗിവൺ കവറേജ്, ദി മോർ number of times you repeat a cluster. So this is the cluster size, each having a k size, k channels, k into n is s, and you are repeating it m. അത് എത്ര തവണ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എം 2-നേക്കാളും കൂടുതൽ M3 ആകുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ അതാണ് എഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും വലിയ സെല്ലുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൗൺ ഏരിയ, സിറ്റി ഏരിയ, ഇവിടെ യൂസേഴ്സ് കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ചു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പവറും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സെല്ലാക്കണം. പക്ഷേ ഹവർ നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ ഈ ABCDE ആ പാറ്റേൺ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് അതൊക്കെ അഫക്റ്റഡ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സെല്ല് മാത്രമല്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി മാറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. സോ വാട്ട് would be the reduced power. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാർജ് സെല്ലും സ്മോൾ സെല്ലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ PT1 and PT2 ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ 1, ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ 2 are the transmit powers of larger and smaller cell base station. ഇതിൻ്റെ പവർ PT1, ഇതിൻ്റെ പവർ PT2. ദി പാത്ത് ലോസ് എക്സ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്, നമുക്ക് പാത്ത് ലോസ് എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് നോർമലി ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിൽ 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് പവർ കുറയും. പക്ഷേ സെല്ലുലാർ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ അത് 4.1, 4.22, അങ്ങനെ 5, 6 വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവാം. ഈ n ഹൈ ആണ്. We should take into consideration this also and set the received power equal to each other. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു റിസീവ്ഡ് പവർ ഈ പഴയ സെല്ലിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ റിസീവ്ഡ് പവർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു PT1 into r raised to -4. -4th പവറാണ്, നോട്ട് r square. So in cellular system it is a smaller power. Now the new cell, പുതിയ സെല്ലിൽ നമുക്ക് it will be proportional to PT2 r/2. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ r/2 ആയിട്ട് കുറച്ചു, റേഡിയസ് പകുതിയാക്കി, r/2 raised to -7. അപ്പോൾ ഇത് 4 ആയതുകൊണ്ട് ഈ റേഷ്യോ 16 ആയിട്ട് കുറയും, PT1/16. അപ്പം അത്രയും കുറവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ 16ൽ 1 നമ്മളിവിടെ കുറയ്ക്കുന്നത്. PT1 ഈ ഹെക്സഗണിലെ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു 16 വാട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവറും, റേഡിയസ് 1 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് 1/2 കിലോമീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ 1 വാട്ടാക്കി ആക്കേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദിസ്. ബിക്കോസ് ദി പാത്ത് ലോസ് എക്സ്പോണന്റ് ഈസ് നോട്ട് 2, it is 4. So we have to consider this also. So basically cell splitting is one method of improving coverage. Another method of improving coverage, രണ്ട് മെത്തേഡും കൂടി ഉള്ളൂ. Another method of improving coverage is sectoring. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ ആയിട്ട് 360 ഡിഗ്രി ഒമിനി ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന വെക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സെക്ടേർഡ് ആൻറ്റിന, അപ്പോൾ 120 ഡിഗ്രി ഉള്ള 3 ആൻറ്റിന കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാം. So technique for decreasing co-channel interference. I will show another figure in which how co-channel interference എന്ന് വെച്ചാൽ A എന്നുള്ള ഒരു സെല്ലുണ്ട്, നെയ്ബറിങ് N7 ആണെങ്കിൽ ചുറ്റിനും 6A എന്നുള്ള സെല്ലുണ്ട്. അവർ ഒരേ ചാനൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് കുറയ്ക്കണം. അത് കുറയ്ക്കാൻ സെക്ടറിങ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ്. സോ ഇഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്, യു ക്യാൻ ദി സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി ഇംപ്രൂവ് by using directional antenna. So factor by which CCI is reduced depend on the amount of sectoring.
So it need not be 120 degree, it can be 60 degree sectoring also. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 സെക്ടറിനെ ഒരു 6 സെക്ടറാക്കും. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇങ്ങനെയും സെക്ടറിങ് നടത്താം. 6 ആൻറ്റിന, ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റിന, ഇതിൽ ഒരു ആൻറ്റിന ഉള്ളൂ, ഇവിടെ 3 ആൻറ്റിന, ഇത് 360 ഡിഗ്രി ആൻറ്റിന, ഇത് 120 ഡിഗ്രി ആൻറ്റിന, ഇത് 6 60 ഡിഗ്രി ആൻറ്റിന. So which means improvement in signal to interference ratio implies that with 120 degree sectoring, minimum required, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സിഗ്നൽ ടു ഇന്റർഫറൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ് 18 dB can be easily achieved with 7 cell reuse as compared to 12 cell reuse. അപ്പോൾ 12 സെല്ലിന് പകരം 7 സെല്ല് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഈ SIR അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇന്റർഫറൻസ് കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. സോ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ വി ആർ സീൻ D/R raised to N/I0 for N equal to 6. I0 is the number of co-channel interference, D is the distance between co-channel cells, R is the radius of the cell, this is the root of 3N/N0. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇന്റർഫറൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഈ ഇന്റർഫറൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് S/I കൂടും. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇംപ്രൂവ്ഡ് SI കൂടുമ്പോൾ, കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a decrease in trunking efficiency due to channel sectoring. എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചാനൽ അല്ലാതെ പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ട്രങ്കിങ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ലോസ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ റെഡ്യൂസസ് കവറേജ് ഏരിയ കുറയും, അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് കൂടും. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിന് കുറേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, so you have a cell number 5 and you have 6 cell number 5. So basically ഈ സെൽ നമ്പർ 5 ഒമ്നി ഡയറക്ഷണൽ ആൻറ്റിന ആണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാകും, 6 എണ്ണത്തിനും ഇന്റർഫറൻസ്. ഈ സെക്ടറിങ് 120 ഡിഗ്രി സെക്ടറിങ് ആവുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെൽ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇതൊരു സെക്ടറാണ്, ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്ടർ, ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്ടർ, ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്ടർ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ 120 ഡിഗ്രി, ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിനയുടെ ഇന്റർഫറൻസ് കൊടുക്കും. ഈ 5ന്റെ 120 ഇതിൻ്റെ ഇപ്പറയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതും ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഡയറക്ഷണൽ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ 4ഉം ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, 2 എണ്ണം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ കോ ചാനൽ ഇന്റർഫറൻസ് കുറയുകയാണ്. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൗ 120 ഡിഗ്രി സെക്ടറിങ് reduces interference from co-channel cells. Out of 6 co-channel cells in first tier, only 2 interfere with center cell. 6ൽ ഇതൊന്നും ഇന്റർഫിയർ ഇല്ല, ഇതൊക്കെ ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ട് 2 എണ്ണം ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്റർഫറൻസ് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ SIR കൂടി. So if how many antenna were used at each base station, all 6 co-channel cells would interfere with center. Out of 6, 5 6 എണ്ണം ഉള്ളതിൽ 4 എണ്ണം ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കില്ല, only 2 എണ്ണം co-channel. That is how sectoring improved, but trunking efficiency is decreased as well as handoff is increasing. So this is one method to improve കപ്പാസിറ്റി. ഇനി വേറെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ സെൽ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നടത്തും. ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് വരുന്നുണ്ട് സെക്ടറിങ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് ലോഡ് ഓൺ സ്വിച്ചിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എലിമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് 3 സെല്ലായിട്ട് ഇവിടെ 3 ആൻറ്റിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കാം. 3 or more zone sites representing transmit receiving units connected to a single base station. അപ്പോൾ ഇത് വയേർഡാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ വയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റിന വെച്ച്, ഇത് സർക്കുലറാണ്, ഇതും സർക്കുലറാണ്, ഇതും ഒരു സോണാണ്. അപ്പോൾ 3 സോൺ, ഇതൊന്നും ഡയറക്ഷനിലല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 സോണായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സോൺ ആൻഡ് സിംഗിൾ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ മേക്കപ്പ് എ സെൽ മൊബൈലി സെർവ് ബൈ ദി സോൺ വിത്ത് സ്ട്രോങ് സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ സോണിൽ നിന്നാണ് സെർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ലാർജ് സെൻട്രൽ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സെവറൽ ലോവർ power transmitter on the edges of cell. This here improves
Decreased co-channel interference improves signal quality and also increase in capacity without degradation in trunking efficiency. സെക്ടറിൽ ട്രങ്കിങ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ ആൻറ്റിന വേണ്ടി വരും, അങ്ങനത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇത് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ ബേസിക്കലി there are different techniques to improve capacity and coverage. These are cell-splitting, sectoring, and coverage zone approaches that are used in practice to expand